أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ MashaAllah. وعلیکم السلام۔ MashaAllah. MashaAllah. So, Alhamdulillah. Thank you everyone. Thank you very much. قرآن کیمپ 2025 الفلاح منزل کی جانب سے آپ سب کو وارم ویلکم، موسٹ ویلکم، خوش آمدید، اور اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو، آپ سب سلامت رہیں کہ آپ اپنے سارے کام چھوڑ کر صرف اللہ کے لیے وقت نکال کر کلاس میں آتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہم سب کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دراصل ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں، ہم سے راضی ہوں، ہم سے ناراض نہ ہوں، ہے نا۔ سو لیسن نمبر 11 تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے 10 لیسنز کل تک مکمل کیے ہیں، آج 11th لیسن ہے، اس کے بعد کل انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ مے بی مڈ کو اس کی ریویژن ہے، جو بھی ہے وہ آپ کو پلان بتا دیا جائے گا۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے اور اس کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ الفلاح منزل کی جانب سے یہ ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹ ہوں، اس کے لیے الفلاح منزل بہت ایفرٹس پٹ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جتنے بھی لوگ ہیں جو اپنی ایفرٹس پٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اوکے، کورس کے جو مقاصد ہیں ہمارے، جو ہم اچیو کر رہے ہیں الحمدللہ، ایک تو یہ کہ قرآن سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوتا جا رہا ہے، نماز ہمیں سمجھ میں آنے لگی ہے، نماز ہماری مؤثر یعنی افیکٹو ہو رہی ہے، ہم پہ اثر ہوتا ہے جب ہم نماز ادا کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق بحال ہو رہا ہے، نیک اعمال کی ترغیب ہمیں مل رہی ہے، ہم اس طرف آ رہے ہیں، عربی بول چال کی پریکٹسز بھی جاری ہیں۔ تو الحمدللہ ان مقاصد کو ہم بہت بہترین انداز میں اچیو کر رہے ہیں، اور 20 لیسنز میں سے کیونکہ 10 لیسنز ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ نصف ہاف کورس ہمارا ہو چکا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ سو آج ہم لیسن نمبر 11 اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں، اور فرسٹ 10 لیسنز میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے تعوذ، سورۃ الفاتحہ، اذان، فجر کی اذان، اقامت، وضو کے بعد کی دعا، رکوع اور سجود کی جو اذکار ہوتے ہیں، تشہد، درود، دعائیں اور ثنا، یہ سب ہم نے انڈرسٹینڈ کیا ہے۔ گرامر میں ہم نے ضمائر منفصلہ اور متصلہ یعنی ڈیٹیچڈ اور اٹیچڈ پروناؤن کے ٹیبل سیکھے ہیں، اس کے علاوہ اسم فعل حرف کی ڈیفینیشنز دیکھی ہیں، عام اسم ہوتا ہے، خاص اسم کیا ہوتا ہے ان کی پہچان سیکھی ہے، مذکر واحد سے مذکر جمع کیسے بنتا ہے یہ بات سیکھی ہے، اور ہم نے جو ہے وہ مؤنث کی کچھ باتیں سیکھی ہیں، وہ ایسے لکھے ہیں حروف کے طور پر جو بہت آسان تھے، ان کے میننگ، ان کی ایگزامپلز، ان کو ٹیبل کے ساتھ اٹیچڈ پروناؤن کے ٹیبل کے ساتھ کنیکٹ کر کر کے، اٹیچ کر کر کے ہم نے اس کو پریکٹس کیا ہے۔ اور یہ جو 9 کائنڈ آف حروف ہم نے حروف کے طور پہ ہم نے سیکھے ہیں، ہم نے یہ بھی جانا ہے کہ ان میں سے مع اور عندہ اصل میں اسم ہے، حرف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں ہم نے فعل ماضی کا ٹاپک شروع کیا ہے، اب ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ پہلے 2 سیٹ ہم نے سیکھ لیے ہیں، پہلا سیٹ ہمارا لیسن 9 کے ساتھ تھا جس میں فتح، فعل، جعل، 3 ٹیبلز ہم نے پڑھے تھے۔ دوسرا سیٹ کل ہم نے لیسن 10 کے ساتھ سیکھا تھا جس میں نصر، ذکر، عبد، خلق، یہ ہم نے سیکھے ہیں۔ آف کورس آج اس کے آگے کوئی اگلا سٹیپ ہوگا جو بہت انٹرسٹنگ ہوگا، تو آگے بڑھتے ہیں ہم۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں سورۃ الاخلاص آج ہمارا مین ٹاپک ہے جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے فعل ماضی میں ہم نے اگلے 2 سیٹ پریکٹس کرنے ہیں، بہت ہی
बहुत ही आसान। नए 1966 वर्ड्स हम आज सीखेंगे कुरान में आने वाले, है ना। सो आज का लेसन जिन लोगों का मुकम्मल हो जाएगा और जिन्होंने पहले 10 लेसन मुकम्मल किए हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि आज का लेसन मुकम्मल होने के बाद 131 नए लफ्ज उन्होंने इस कोर्स में सीखे। ठीक है। और यानी इस कोर्स में आने वाले जो बेसिक, लेकिन यही 131 लफ्ज जो आप लेसन 11 तक सीख रहे हैं, ये कुरान में 30,797 टाइम्स रिपीटेडली आए हैं, रिपीट हुए हैं, बार बार दोहराए गए हैं। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आगे बढ़ते हैं हम और सूरतुल इखलास की बात करते हैं। सूरतुल इखलास क्या है? ये वो सूरत है जो इब्तिदाई मक्की सूरत कहलाती है, यानी हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब जानते हैं कि वो मक्कातुल मुकर्रमा में पैदा हुए और अर्ली लाइफ उनके यानी नबूवत के शुरू शुरू के दिन जब आप वहां थे, उस वक्त में ये सूरत अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने एक एंजल, एक फरिश्ते के थ्रू नाजिल की हमारे प्यारे नबी की तरफ, है ना। इसका नाम इखलास है। सो इससे ये बात पता चलती है कि जो कोई इस सूरत को समझ कर पढ़ेगा, इस पर ईमान के साथ, उसका जो बिलीफ है, जो अकीदा है, वो खालिस हो जाएगा, प्योर हो जाएगा, बिल्कुल प्योर, है ना। तो इसके अलावा क्या है? इसके अलावा ये कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, एक खास बात इसमें ये है कि लोग जो भी नॉन मुस्लिम्स सवालात करते हैं ना कि माबूद कौन है, माबूद को होना कैसा चाहिए, कौन हो जिसको हम इबादत करें, कैसे पता चलेगा कि इबादत किसकी करना दुरुस्त है, इन सारे सवालात के जवाबात आज की सूरत में मौजूद हैं। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। एक इम्पॉर्टेंट बात इसकी वैल्यू के बारे में, सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस, अहमियत। ये सूरत एक तिहाई कुरान के बराबर है, यानी 1/3। कैसे? यानी अगर कुरान मजीद है तो कुरान मजीद का थर्ड हिस्सा, 3 हिस्से अगर हम कर लिए तो उनके पेजेस के, तो जो थर्ड हिस्सा है, कहा जा रहा है कि कुरान उसके बराबर सिर्फ सूरह इखलास है। ठीक है। सो इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि जो कंटेंट इस सूरा में बताया गया है, जो यहाँ हम ये भी देख लेते हैं कि इसको अपनी लाइफ में कैसे, अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट, तो ऑफ कोर्स हमें कौन बताएगा? हमें हमारे नबी बताएंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके तरीके के मुताबिक हर फर्ज नमाज के बाद एक बार इसको रिसाइट करना चाहिए, और मगरिब और फजर के बाद 3 3 बार रिसाइट करना चाहिए। ये हमारे नबी की सुन्नत है। हमारे नबी ऐसा करते थे, और वही सबसे बेहतरीन जानते हैं कि हमें कैसे रहना चाहिए, क्या काम कैसे करना चाहिए। उन्हीं की लाइफ से हम सीखते हैं। तो हमें हमें ये करना चाहिए, सुन्नत का सवाब भी मिलेगा, नबी की तरीके को फॉलो करने का भी सवाब मिलता है। और ये क्योंकि दुरुस्त तरीका है, नबी ने जो भी तरीके अपनाए वो दुरुस्त हैं। ऑफ कोर्स जो भी सही काम करता है उसका फायदा उसको होता है, जो गलत करता है उसको नुकसान होता है। तो हमें इसको अपनाना चाहिए। वही बात कि हमें किसकी इबादत करनी चाहिए, वर्दी ऑफ वर्शिप कौन है, आखिर कौन है जिसकी इबादत की जाए, कौन इस काबिल हो सकता है, इसका बेहतरीन जवाब हमें इस सूरत में मिलेगा अगर हम इसको गौर से देखेंगे। एक और दिलचस्प बात, एक कंपेनियन है जिनके बारे में ये मेंशन है कि वो इस सूरत को हर नमाज में, हर रकत में इसी सूरत को पढ़ा करते थे, सूरतुल फातिहा के बाद। हालांकि वैसे तो ये है ना कि हम कुरान मजीद की कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं, लेकिन वो हर बार इसको पढ़ते थे। तो दूसरे कंपेनियंस ने ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिस्कस की और फरमाया कि ऐसे ऐसे जो है फला सहाबी जो हैं वो हर रकत में इसी को रिसाइट करते हैं। हमारे प्यारे नबी ने उनको बुलाया, उनसे पूछा कि क्या वजह है कि आप बाकी सूरतें नहीं करते रिसाइट, या मे बी वो इसके साथ दूसरी सूरतें करते हो, लेकिन इसको जरूर रिसाइट करते थे।
تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس سورت سے، سورت الاخلاص سے بہت محبت ہے۔ کیوں محبت ہے؟ کیونکہ اس میں ساری باتیں اللہ کے بارے میں ہیں۔ ابھی ہم دیکھیں گے کہ معبود کیسا ہونا چاہیے، معبود کون ہے، اللہ کیسا ہے، کون ہے۔ تو اس وجہ سے، کیونکہ دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے نا، اگر ہمیں کوئی، کسی کو ہم لائک کر رہے ہیں، کوئی ہمیں پسند ہے، کسی سے ہم محبت کرتے ہیں، ہماری فیملی ممبرس، فرینڈس، تو ہمارا دل چاہتا ہے ہم ان کے بارے میں بات کریں، انہی سے ملیں، انہی کے بارے میں ڈسکشن ہو۔ تو اس کا مطلب ہے صحابی کو اللہ سے اتنی محبت ہے کہ وہ سورہ اخلاص کو بھی محبت کرتے ہیں بہت، اور وہ یہی سورت پڑھتے ہیں۔ تو جواب میں ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، اس سورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ان کو گڈ نیوز دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بتا دیا ہوگا نا کہ ان کی اس محبت کی وجہ سے یہ جنت میں جائیں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی اس سورت سے محبت ہونی چاہیے، لیکن کیسے ہوگی؟ جب ہم اس کی ویلیو کو سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے، سو آئے ہم اس کو، سورت کو سمجھتے ہیں تاکہ ہمیں اس کی ویلیو پتہ چلے کہ اتنی پیاری پیاری باتیں جو ہم نے شروع میں اس کے بارے میں سیکھی ہیں۔ میں سورہ ابھی ریسائٹ کرتی ہوں، امید ہے کہ آپ کو آواز آئے گی، آپ سننے کی کوشش کریں، ادروائز پھر میں اس کو خود ریسائٹ کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ خوبصورت ورسز کو، فور ورسز، فور آیات کو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اتنی ویلیویبل صورت اس کو کیوں کہا گیا، آخر اس میں بات کیا ہو رہی ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ہوا، وہ، اللہ، اللہ، احد، ایک ہے، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ تو کیا ہے یہ بیسیکلی؟ کہہ دیجئے مینز اللہ تعالیٰ کن سے فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے نبی سے، کیونکہ قرآن مجید انہی کی طرف آیا ہے ڈائریکٹ، اور ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ فرما دیں۔ اور آف کورس پھر قرآن، ہمارے نبی نے بتایا کہ یہ قرآن قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے ہے۔ سو اس سے پتہ چلا کہ جو میسج اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دے رہے ہیں، وہ میسیجز انہی کو ہمیں بھی سمجھنا ہے، ہم نے بھی ان کو فالو کرنا ہے۔ تو دوسری طرف سے دیکھا جائے تو سمجھیں اللہ تعالیٰ ہم سب سے کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیجئے، کہہ دو، سے، اس کو عربی میں کہتے ہیں قل۔ اور قرآن مجید میں اس طرح کے بہت سے لفظ ہیں، جیسے قالا، اس نے کہا، قالو، ان سب نے کہا۔ یہ کیسے بنتے ہیں لفظ، یہ ہم انشاءاللہ سیکھیں گے اگلے سیکنڈ کورس میں۔ ابھی آپ کورس 1 کر رہے ہیں نا، اگر آپ کورس 2 بھی جوائن کریں گے آپ اس میں سیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہوا لکھا ہوا ہے اور اللہ لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر ٹک اس لیے کیونکہ یہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے۔ آپ کو یاد ہے نا، ہوا ہم نے پڑھا تھا، ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحن ہم، ہیا وہ ایک عورت، ایک مونس۔ تو ہوا وہ ہم نے یہ پڑھا تھا۔ اللہ، اللہ ہم یہ جانتے ہیں، پڑھ چکے ہیں، ہمارے پیارے رب کا، کریٹر کا، خالق کا ذاتی نام ہے، یہ پرسنل نیم اللہ ہے۔ باقی سارے صفاتی نام ہیں، ایٹریبیوٹیو نیمز ہیں، یہ اصل نام ہے نا؟ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ہے احد، اس کا مطلب ہے ایک، اکیلا، دی ون اینڈ اونلی، دی یونیک۔ ٹھیک ہے، واحد، مطلب ایک، احد جو ہے وہ ورڈ اکیلے کے لیے آتا ہے، جیسے واحد بھی ہوتا ہے نا، واحد ایک، لیکن یہ اس سے بھی بیسٹ ہے۔ وہ ایک تو کہتے ہیں نا، واحد مینز ایک، اور پھر اس کے بعد 2 ہوگا، پھر 3 ہوگا، لیکن احد مینز وہ ایک جس کے بعد کوئی اور گنتی نہیں ہے، کوئی 2 3 کچھ اور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں ہم۔ ویسے تو ہم سب مانتے ہیں کہ وہ اللہ ایک ہے، یہ بات ہمیں سب کو پتا ہے، لیکن یہ جو کانسیپٹ ہے اللہ کو ایک ماننے کا، یعنی وحدانیت کا، توحید کا، ونس آف اللہ کا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، اس پہ عمل کرنے کے لیے پوری طرح ایز اے مسلم، بینگ اے مسلم، 4 چیزوں میں وحدانیت ہمیں واضح کرنی ہوگی، ہمیں واضح ہونی چاہیے، پھر ہم اس کا اظہار کریں گے اپنے اعمال کے ساتھ۔ کیسے؟ یعنی 4 چیزوں کو سمجھ لیں، 4 چیزوں میں اللہ ایک ہے، ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں۔ ریپیٹنگ اگین، ذات،
صفات، حقوق، اختیارات. ذات مینس وہ اکیلا ہے، ایک ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. رائٹ؟ یعنی اللہ جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. اگر اللہ کا کوئی رشتہ دار ہوتا آف کورس وہ اللہ تعالیٰ جیسا ہوتا، اس کے پاس بھی پاورز ہوتی. جیسے دنیا میں انسان ہیں تو ہم جتنے بھی دوسرے انسان ہیں وہ ہمارے جو ریلیٹیوز ہیں، فرینڈز ہیں، ہمارے کنٹری میں رہتے ہیں، ہماری دنیا میں رہتے ہیں، جتنے بھی انسان، وہ سب کے سب ایک جیسے ہی تو ہیں. مطلب ایک جیسی پاورز ہیں، ایک جیسا سوچتے ہیں، لکس میں بھی سب کے کان بھی ہیں، ناک بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، تو اگر اللہ کا کوئی ریلیٹیو ہوتا، کوئی رشتہ دار ہوتا تو وہ اللہ جیسا ہوتا. لیکن ایسا کوئی ہے ہی نہیں. اللہ ایک ہی ہے. اللہ اپنے جیسا ایک ہی ہے، ویسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. اس لیے ہم کمپیئر بھی نہیں کر سکتے کہ ہاں اللہ تعالیٰ اس جیسا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں. کسی چیز کی اگزامپل ہی نہیں دی جا سکتی. یہ ہمارا پہلا بلیف ہے ہمارے دین میں. اگر ہم مسلمان ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس چیز پہ یقین ہونا چاہیے. دوسری بات ہے صفات. صفات مینس ایٹریبیوٹس، جس کو کوالٹیز بھی کہتے ہیں. اس میں بھی وہ ایک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ، ویسے تو ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے، اللہ بھی سنتا ہے، لیکن ہم ایک اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک پاور دی ہے، بس ہم اتنا ہی سن سکتے ہیں، اتنا ہی دیکھ سکتے ہیں. ابھی آپ لوگ اگر سب کو بھی مائک آن کر لیتے ہیں تو میں سب کو کہتی ہوں بند کریں، کیونکہ سمجھ ہی نہیں آتی ہے نا. اگر مطلب ایک وقت میں میں اب یہاں اسکرین پہ دیکھ رہی ہوں تو میں بیک سائڈ پہ تو مجھے نہیں پتا ہے نا، یا رائٹ لیفٹ سائڈ پہ کیا ہو رہا ہے، یا ساتھ والے ہال میں، ساتھ والے روم میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں نہیں پتا. ہم ایک وقت میں ایک ہی جگہ دیکھ سکتے ہیں، ہے نا. تو ہمارا دیکھنا سننا بس ایسا ہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جیسا کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا، کوئی سن نہیں سکتا، کوئی غیب کی باتیں، نہ نظر آنے والی چیزیں بھی، یا جو فیوچر میں ہونے والا ہے، یا جو بھی کچھ ہے، وہ سب کوئی جان نہیں سکتا. کوئی مدد نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ جیسی، وہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. تو یہ سارے ایٹریبیوٹ صرف اللہ کے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ کیسے سنتے ہیں؟ میں نے کہا نا، اگر آپ دو تین چار لوگ بولیں گے تو ٹیچر کو بات ہی سنائی نہیں دیتی، سمجھ ہی نہیں آتی کس کی بات سنیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ایسی پاور ہے سننے کی کہ وہ ایک ہی وقت میں سب کو سن سکتے ہیں. ایک ہی وقت میں اگر ہزاروں لوگ بول رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں، دنیا میں کتنے لوگ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی دل میں اللہ کو پکار رہا ہے، کوئی کوئی بھی بات کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں سب کو سن رہے ہوتے ہیں. پھر کتنی زبانیں بولتے ہیں، کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی انگلش بولتا ہے، کوئی فرینچ بولتا ہے، کوئی چائنیز بولتا ہے، کوئی عربی بولتا ہے. ایسی ایسی زبانیں دنیا میں بولتے ہیں لوگ. اللہ تعالیٰ کسی بھی زبان میں کوئی بات کرے اللہ کو پتا ہے. ایون کہ صرف دل میں ابھی سوچی ہے وہ بات، اللہ کو پتا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے سنتے ہیں. اٹ مینس کہ اللہ کے اس ایٹریبیوٹ میں کوئی دوسرا نہیں ہے. جیسا اللہ سن سکتا ہے ویسا کوئی نہیں سن سکتا. یہ تو لمیٹڈ ٹائم میں نے بتایا، ورنہ اس بات پہ ہم بہت دیر تک بات کر سکتے ہیں اس ایک پوائنٹ پہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ، جیسے میں نے کہا میں یہاں دیکھ رہی ہوں، مجھے نہیں پتا ساتھ والے روم میں کیا ہو رہا ہے، دوسرے فلور پہ کیا ہو رہا ہے، کئی ہم جن کو جانتے ہیں، ریلیٹیوز، فیملی، ہر جگہ پہ کیا ہو رہا ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں سب کو دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں کہاں کون سے آفس میں ہوں اس ٹائم. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کس کس سٹی سے، کس کس جگہ سے، کس گھر میں آپ کیا کر رہے ہیں، آپ توجہ سے کلاس سن رہے ہیں یا نہیں، سب دیکھ رہے ہیں. ہمارے پیرنٹس کہاں ہیں، دوسرے فلورز پہ لوگ، دوسرے سٹی میں، دوسرے کنٹری میں، ہمارے کنٹری میں، انسان، اینیملز، اینجلز، جنس، جتنے بھی مخلوقات ہیں، ایک ہی وقت میں اللہ سب کو دیکھ سکتے ہیں. حیرانی کی بات ہے، یقین ہی نہیں آتا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. ہم سے واقعی نہیں ہو سکتا، کوئی اور نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ. اللہ ایک ہے، وہی کر سکتا ہے، وہی ایسے دیکھ سکتا ہے، وہی ایسے سن سکتا ہے، وہی مدد کر سکتا ہے. ہر ایک چیز میں، ہر صفات میں، تمام صفات میں وہ ایک ہے، ویسا کوئی نہیں ہے. یہ ہے قل هو اللہ احد. تیسری بات حقوق میں، صرف اللہ کا حق ہے کہ ہم اسی کے آگے سجدہ کریں، اسی کی عبادت کریں، اسی کو رب مانیں، کسی اور کو نہیں. یہ اس کا رائٹ ہے. کسی اور کو مانیں گے تو وہ پھر اس کے اگینسٹ ہو جائے گا. ہی از اونلی ون. یہ اللہ کا حق ہے، صرف کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی. اختیارات، جتنی بھی اتھارٹیز ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ رائٹ ہے، یہ رانگ ہے. اب کوئی کہے میں تو بہت نیک ہوں، اب میں بتا رہا ہوں اس کو بھی رائٹ سمجھ لو یا اس کو رانگ سمجھ لو، اس کو چینج کوئی نہیں کر سکتا. اللہ نے جو کہہ دیا وہی ہوگا. جو اللہ نے کہا لیگل ہے وہ لیگل ہے، جو کہا انلیگل ہے وہ انلیگل ہے. رائٹ؟ تو اللہ کے بنائے ہوئے لا میں کو کوئی اس طرح سے تبدیل نہیں کر سکتا کہ وہ الٹ کے کچھ اور کر دے. یہ ساری اتھارٹیز اللہ کے پاس ہیں. کسی بھی طرح کی اتھارٹی اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کوئی نہیں روک سکتا.
اور اگر اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کرنا چاہتے تو ساری دنیا مل کے کچھ نہیں کر سکتی. سو یہ پاور بھی، یہ ایٹریبیوٹ بھی صرف اللہ کے پاس ہے. سو اپنی ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں ہی از دی ون اینڈ اونلی رب. ہو؟ اللہ، دی ون اینڈ اونلی. سو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہہ دو، یعنی اپنے آپ سے بھی کہہ دو، تمہارے دل میں بھی یقین ہو، اور پھر دوسروں کو بھی کہو. یہ میسج کنوے کرو. مجھے اور آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر دیا جا رہا ہے، سمجھیں کہ ہمیں اللہ کے دین کو سپریڈ کرنا ہے، لوگوں کو بتانا اللہ از اونلی ون. صرف یہ نہیں کہ بس خود مان لیا تو کافی ہے، ہم کہیں بس میں تو جنت میں چلا جاؤں گا. نہیں، اللہ کو پسند ہے وہ لوگ. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے خود بھی صحیح رستے پہ چلو، دوسروں کو بھی انوائٹ کرو. جیسے ابھی یہ کلاس میں کنڈکٹ کر رہی ہوں، آپ بھی سیکھیں، اس کے بعد آپ کو بھی ہم ٹیچر بنا سکتے ہیں صرف 3 days کی ٹریننگ میں. اس کے بعد آپ یہی دوسروں کو پڑھائیں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کل کہہ دو، سب کو کہا ہے کہ تمہارے لیے یہ آرڈر ہے کہ تم دوسروں کو یہ بات پہنچاؤ. ٹھیک ہے. سو آپ نے دیکھا کہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی وننس آف اللہ، یعنی اللہ ایک ہے، اس پر ہر طرح سے سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پورے ایمان کے ساتھ، ہے نا. سو اس کو ذرا آپ ریوائز کر لیں تاکہ سارے میننگز آپ کو ابھی یاد ہو جائیں. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. اسی بات کو محسوس کریں تصور، احساس کے ساتھ. اس کے بعد اس صورت میں آتا ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اب بے نیاز کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے بے نیاز؟ ذرا مجھے چیٹ باکس میں بتائیے، آپ کے خیال میں بے نیاز کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ بے نیاز ہے، اٹ مینس واٹ دا میننگ آف دس اسپیسیفک ورڈ بے نیاز؟ میں چیٹ باکس میں دیکھ رہی ہوں، کوئی کوشش کرے گا؟ اوکے، کچھ لوگ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں آئی ڈونٹ نو. اوکے، ڈفرنٹ جس کو کسی چیز کی حاجت نہ ہو. اوکے، دی بیسٹ. اوکے، بہت زیادہ دینے والا. اوکے، فائن فائن، میں آپ کو بتاتی ہوں. بالکل، کچھ لوگوں نے بہت اچھی ایفرٹ کی ہے. اوکے جی، الصمد یعنی بے نیاز سے مراد یہ ہے، یعنی اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. مکمل معنی یہ ہے کہ ہم سب کو اس ایک اللہ کی ضرورت ہے. ہم سب کو اپنے ہر کام کے لیے اس اللہ کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کو اپنے کسی کام کے لیے ہماری ضرورت نہیں ہے، کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے لیے کافی ہے. ہی سیلف سفیشینٹ، وہ اپنے لیے کافی ہے. اس کو کسی چیز کے لیے ضرورت نہیں کہ ہاں مجھے کوئی میرا یہ کام کر دے، مجھے یہ چیز چاہیے. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. یہ تو اللہ کا پلان ہے. اللہ نے اینجلز بنائے ہیں جو اللہ کی مرضی سے کام کرتے ہیں. انسان کو بھیجا ہے کہ دنیا میں جا کے یہ کام کرو، یہ اللہ کا پلان ہے. جنات بنائے ہیں اور مخلوقات بنائی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے. یہ کوئی بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سب خود کر سکتے ہیں. ایکچولی سب اللہ ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ بڑی بڑی زبردست بات ہے، کتنی پاورفل بات ہے یہ. سو کیا معنی ہوا؟ سب اللہ سے مانتے ہیں، سب کو اللہ کی ضرورت ہے، سب اس کے محتاج ہیں، اور اس کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. کتنی پاور پتہ چل رہی ہے اس سے اللہ کی. اللہ سمجھ، ہے نا. یعنی نہ تو اللہ تعالیٰ کو نیند آتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو تھکاوٹ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں میں تھک گیا ہوں، اب کوئی اور آ کے میری جگہ کام کرے، دنیا سنبھالے. اللہ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، اللہ کو ضرورت نہیں ہے آرام کی. اتنا پاورفل ہے ہمارا رب. سبحان اللہ، یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے. جبکہ وہ سب کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، ہر کسی کو رزق بھی دے رہا ہے. ایک ایک سیکنڈ ایسے نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کہ اب میں بریک کر لیتا ہوں، کچھ دیر بریک کر کے آرام کر لوں. اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اتنی پاورفل ہے اللہ تعالیٰ. ورنہ ہمیں تو دیکھیں آپ، اگر رات کو صحیح سے نیند نہ آئے تو ہم اگلے دن صحیح کام ہی نہیں کر سکتے. کچھ ٹائم کام کرنے کے بعد ہمیں آرام چاہیے، ہمیں کھانا چاہیے، سکون چاہیے، پھر ہم ریفریش ہوتے ہیں، پھر جا کے ہم کام کرتے ہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی پاور کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ذرا محسوس کریں اور اس کو ریوائز کریں. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. آیت نمبر 3، لم یلد ولم یولد. دو باتیں آپ کو پتہ چل رہا ہے ملتی جلتی بتائی جا رہی، ایک لم یلد میں اور ایک ولم یولد میں. تو میننگ ہے نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ وہ کسی نے اس کو پیدا کیا. اس کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے. لم کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے ڈڈ ناٹ جس طرح سے ہے. بس اصل میں بہت سارے لفظ ہیں جو کہ
نفی کے لیے، نہیں کہنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں عربی میں. ہم نے لا بھی پڑھا ہے، ما بھی پڑھا ہے، ابھی لم پتہ چل رہا ہے، اور بھی آئیں گے. ٹھیک ہے. سو لم یلد. اور یہ دیکھیں یہ لفظ یہاں بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے، آپ کو انسپائر کرنے کے لیے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو لم ہے یہ قرآن میں 348 ٹائم سے بھی زیادہ آیا ہے، اتنی دفعہ. تو آپ کو یہاں آئیڈیا بھی ہوتا جاتا ہے کہ قرآن میں لفظ ریپیٹ ہو رہے ہیں بار بار. ٹھیک ہے. نہیں یلد کا مطلب اس نے جنا. اب یہ کیا ہے؟ جیسے ہم پڑھتے ہیں والد، والدہ، والدین، اولاد، ولادت، میلاد، ایسے لفظ ہماری سوسائٹی میں استعمال ہوتے ہیں. تو یہ سب پیدا ہونے سے ریلیونٹ ہی ہے نا، ہے نا؟ رائٹ. تو بیسیکلی یہیں سے ہے یہ جو لفظ یلد اور یولد آپ دیکھ رہے ہیں. اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، ابھی آپ فرسٹ لیول پر ہیں. یہ لفظ کیسے بنا، بنتا کیسے ہے، اس کے اسٹرکچر پہ ہم نہیں جائیں گے کیونکہ کورس 1 ہے دا ایزی وے. ابھی آپ سمجھ رہے ہیں آسانی سے، آگے لیول وائز آپ سیکھتے جائیں گے انشاءاللہ. اوکے. ولم یولد، اور نہ ہی وہ جنا گیا. ٹھیک ہے. سو یلد اس نے جنا، یہ ایکٹیو وائس ہے. اور یولد وہ جنا گیا، یہ پیسو وائس ہے. جیسے انگلش میں ہم ایکٹیو وائس پیسو وائس پڑھتے ہیں، تو عربی میں بھی ہوتے ہیں انشاءاللہ. یہ بنتے کیسے ہم اس کو آہستہ آہستہ سمجھیں گے. ابھی صرف معنی سمجھ لیں، پہچان کر لیں. یلد اس نے کچھ پیدا کیا، یولد اسے پیدا کیا گیا. تو یہ ایکٹیو پیسو ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ یلد مطلب لم یلد، یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، اور نہ اس کے کوئی ماں باپ ہیں. اس کا مفہوم یہ ہے اصل میں. ٹھیک ہے. نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. صحیح ہے. تو اولاد ہوتی ہے دنیا میں تو پیرنٹس آف کورس وہ یہ سوچتے بھی ہیں کہ جب انسان تھک جاتا ہے تو بچے جو ہیں وہ اس کا دل بہلاتے ہیں. انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اولڈ ایج میں چلا جاتا ہے. پہلے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ بول نہیں سکتے، ایک ایج میں وہ چل نہیں سکتے، اوپر کوئی کام نہیں کر سکتے، کھا پی نہیں سکتے، واش روم نہیں جا سکتے. سارے کام ان کے پیرنٹس کرتے ہیں. کتنی محبت کرتے ہیں ہم سے، کتنا خیال رکھتے ہیں، ہر چیز ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں ہر ٹائم. تو ماں باپ میں کے دل میں اللہ نے اتنی محبت رکھی ہے. پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ پیرنٹس اولڈ ایج میں چلے جاتے ہیں، اور جو بچے ہیں وہ ینگ ہو جاتے ہیں، وہ ہیلدی ہو جاتے ہیں، اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو اس ایج میں پھر بچے جو ہیں وہ اپنے پیرنٹس کا خیال رکھتے ہیں، انہیں سنبھالتے ہیں، ان کا سہارا بنتے ہیں. جب انسان مر جاتا ہے تو پھر وہی جو بچے ہیں وہ ان کی فیملی، ان کا نام سب کنٹینیو جاری رکھتے ہیں، ہے نا. اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت ہے نہیں، نہ تو اللہ تعالیٰ کبھی تھکتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کبھی بوڑھے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تو کبھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ڈیٹ آف برتھ ہے، کوئی ڈیٹ آف ڈیتھ ہے، ایسا تو ہے نہیں. یہ انسانوں کے لیے، مخلوقات کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ رہیں گے. ایسے ہی ہے نا. سو اللہ تعالیٰ کو کیونکہ ان کمزوریوں سے پاک ہے، اس کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، بالکل ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ، کتنی اچھی ایکسپلینیشن ہے. سو میسج کیا ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے اور ہمیں دوسرے لوگوں کو کنوے کرنا ہے، خاص طور پہ جو کرسچنز یا وہ مذہب کے لوگ جو اوروں کو بھی اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی کہتے ہیں یہ بھی رب ہے، یہ بھی رب ہے. رب تو صرف ایک ہے. اگر کوئی کہے کہ کوئی نبی ہیں اور وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا کوئی اور رشتہ بنا دیں، کہیں یہ بھی خدا ہیں، یہ بھی خدا ہیں، 2 خدا ہیں، 3 خدا ہیں، تو ایسا کانسیپٹ بنانے والے، کہنے والے جو بھی لوگ ہیں وہ غلطی پر ہیں. تو ہمیں ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ جو بھی اپروکسیمیٹ 150 کروڑ لوگ ہیں جو کرسچنز ہیں، جو ونس آف اللہ کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ پارٹنرز بنا رہے ہیں، ہم انشاءاللہ بیسٹ وے میں یہ میسج ان تک کنوے کریں گے کہ اللہ کی نہ تو کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ کسی کی اولاد ہے. آپ لوگوں کا کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے، اس کو درست کریں. یہ میسج ہمیں دوسروں کو بھی کنوے کرنا. آئیے اس کو پریکٹس کر لیں. لم یلد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا. ٹھیک ہے. نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. یہ ساری ٹرانسلیشنز آپ اس کی کر سکتے ہیں. آخری آیت کیا ہے؟ ولم یکن لہو کفوا احد. ولم یکن، اور نہیں ہے، لہو اس کا، کفوا ہمسر، احد کوئی. آئیے ان کو دیکھ لیتے ہیں. اوکے. سو وا اور لم نہیں، یکن ہے. وا اور لم ابھی ہم نے پڑھا ہے. لم، لم یلد ولم یولد میں نہیں، اس کا معنی تھا عام طور پہ ماضی کے سینس میں آتا ہے، ڈڈ ناٹ کے لیے. اور یکن کا مطلب ہے. اب یہ یکن کہاں سے بنتا ہے؟ ایک لفظ کانا ہوتا ہے، کاف زبر الف قانون زبر، آپ پڑھتے ہیں نا اکثر قرآن میں کانا. تو وہ کہاں سے آیا، پھر اسے یکن کیسے بنا، یہ آگے کی کہانی ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ، جیسے آپ کوئی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں
फर्स्ट लेवल होता है, आप उसको अचीव कर लेते हैं, सीख लेते हैं, फिर आप अगले लेवल पे पहुंचते हैं, वो आपकी अचीवमेंट होती है। इसी तरह से आप जब इस कोर्स को मुकम्मल कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप अगला कोर्स ज्वाइन करेंगे, उसमें आपको पता चलेगा यकुन कहाँ से बना। ठीक है, तो अभी ये समझ लें इसका मतलब है। लहू, ये हमने टेबल पढ़ा था, लहू, लहुम, लका, ली, उसका या उसके लिए। ठीक है, ओके। कुफुवन, कुफुवन कहते हैं हमसर, बराबरी वाला, इक्वल इक्वल होता है ना किसी भी चीज में कोई, कंपैरेबल। तो क्या है ये दरअसल, जैसे दुनिया में अक्सर किसी का रिश्ता तय हो रहा हो ना कोई, तो देखा जाता है कि जो लड़का है उसकी फैमिली और लड़की की फैमिली, कोशिश की जाती है कि कुफू का ख्याल रखा जाए। उर्दू में भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, कहते हैं कि कोशिश की जाए कि वो उनका वो कंपेरेबल हो, कुछ चीजें उनकी मिलती हो, ताकि उनके लिए फ्यूचर लाइफ आसान हो जाए, कि फैमिलीज का रहन सहन सब एक जैसा हो, मुख्तलिफ मामला देखे जाते हैं, तो कुफू का ख्याल रखा जाता है। तो ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि उर्दू में ये लफ्ज इस्तेमाल भी होता है। एनीवेज, अहद, अभी आपने पढ़ा था कुल हु अल्लाहु अहद, यानी कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है, यकता है, दी वन एंड ओनली। वहां तो अहद का मतलब हम एक कह रहे थे, यहां पे हम अहद का मतलब कह रहे हैं कोई। तो ये बात आपके ज़हन में आई होगी ना, मैं आपको समझा देती हूँ कि ऐसा क्यों है। देखें, पहली आयत में आपने देखा अहद का मतलब हमने कहा एक, वो अल्लाह एक है। दूसरी आखिरी आयत में आप कह रहे हैं वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, और नहीं है कोई उसका हमसर, उसका कोई। तो कोई अहद का मतलब कोई आ रहा है, तो याद रखें जब अल्लाह के लिए आएगा तो ऑफ कोर्स फिर तो अहद का मतलब एक ही होगा। जब भी कुरान में अहद अल्लाह के लिए आ रहा है किसी जुमले में, किसी सेंटेंस में, उसका मीनिंग आप एक कहेंगे। लेकिन अगर कहीं नफी के माने में आ रहा है, नहीं के मानों में, जैसे कहा जा रहा है ना कोई नहीं है उसका बराबरी वाला, किसी और के लिए बात हो रही है और खासतौर पे नफी में आ रहा है, निगेट किया जा रहा है कि किसी भी चीज में ये बात नहीं है, तो वहां अगर अहद आएगा तो आप उसका मतलब एक नहीं लेंगे, उसका मतलब होगा कोई। यानी एक, जैसे हम कह रहे हैं वन, और कोई मतलब एनी वन, कोई एक। ठीक है, तो ये फर्क है इसमें। तो क्या पता चला, यानी आखिरी आयत में वही बात कि अल्लाह की अजमत ऐसी है कि दूर दूर तक कोई कंपैरिजन में नहीं है। दुनिया में ये होता है ना, अगर हम कहें वो बड़ा है या वो फर्स्ट आया है, तो फिर हम फर्स्ट के बाद कहते हैं वो सेकंड है, वो फिर थर्ड है, उसकी 90% है परसेंटेज है, उसकी 80%, उसकी 70%, हम कंपैरिजन करते हैं, वो उससे बड़ा है, वो उससे छोटा है, ऐसे कहते हैं। लेकिन जब हम अल्लाह की बड़ाई की बात कर रहे हैं तो याद रखें कि हम किसी की मिसाल भी नहीं दे सकते कि अल्लाह बस उससे बड़ा है, क्योंकि कंपैरिजन में जहां अल्लाह है वहां कोई है ही नहीं, नीचे कहीं भी कोई नहीं है। हम कहेंगे हाँ वो अल्लाह से थोड़ा छोटा है, ऐसा भी नहीं कह सकते, अल्लाह इतना बड़ा है। मखलूकात तो बहुत छोटी है, कोई कंपैरिजन, कोई मुकाबला ही नहीं है, ना ही जात में, ना ही सिफात में, ना ही हुकूक में, ना ही इख्तियारात में। और ये चारों बातें मैंने अभी आपको शुरू में बताई, है ना। सो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और हम आगे चलते हैं। सो जरा सोचें, जब हमने इन 4 वर्सेस में सूरह इखलास में अल्लाह के बारे में सारी बातें अल्लाह के बारे में थी कि अल्लाह ताला कैसे हैं, माबूद को कैसा होना चाहिए, तो हमारे जेहन में ये बात आनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं हम अपनी जिंदगी में अल्लाह के अलावा किसी से डरते हैं। जब ये सारी एट्रीब्यूट्स अल्लाह की हैं तो हमें सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह नाराज ना हो, अल्लाह से डर के हर काम करना चाहिए, और किसी से तो डरना ही नहीं चाहिए। किसी और से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि मुझे कोई और कुछ दे सकता है जो कुछ मुझे चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सो किसी और को ताकतवर नहीं समझना चाहिए, अल्लाह से ज्यादा कोई भी नहीं हो सकता, कोई है ही नहीं। तो हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि तू हमारे लिए काफी हो जा, हमारी हिफाजत फरमा, हमारी जरूरतों को पूरा कर, और हमें तौफीक दे कि ये जो वननेस ऑफ अल्लाह का कॉन्सेप्ट है, अल्लाह एक है, जात सिफात हुकूक इख्तियारात चारों में, अल्लाह इस पे हमारा ईमान और मजबूत कर दे और हमारे अमाल भी इसके मुताबिक हों। रिवाइज कर लें, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और नहीं है उसका हमसर कोई। तो ये अब आपको पता चला कि इस सूरत में क्योंकि अल्लाह के बारे में इतनी प्यारी बातें हुई हैं कि वो एक है, ही सेल्फ सफिशिएंट, सारे उससे मोहताज हैं, सबको उसकी जरूरत है, और अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है, वो इतना पावरफुल है। ना वो किसी की, ना उसकी कोई औलाद है, ना वो किसी की औलाद है, उस जैसा कोई कंपैरिजन में है ही नहीं। तो अल्लाह के को यहाँ पर अल्लाह की तारीफ की जा रही है, अल्लाह को का तारुफ है यहाँ पर, समझे, इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है अल्लाह के एट्रीब्यूट्स को, है ना। सो क्या पता चला, तो रब कौन है, इलाह कौन है, पता चला ना, यहां से पता चल रहा है।
ठीक है। सो ये इतनी खूबसूरत बात थी इसमें, जिसकी वजह से वो सहाबी इस सूरत से मोहब्बत करते हैं और हर नमाज में इसको अदा करते हैं। और अल्लाह को ये बात इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने कहा ये जन्नत में जाएंगे इस सूरत से मोहब्बत की वजह से। सुभान अल्लाह, ये वाकया हमने शुरू में पढ़ा था। सो अब आप जब भी सूरतुल इखलास को रिसाइट करेंगे नमाज में, तो इसलिए ना करें, हम इसलिए कर रहे होते हैं ना सूरह इखलास, क्योंकि छोटी है, जल्दी से पढ़ लेंगे, हमें आसानी से आती है, ये सोच के ना पढ़े। ये सोच के पढ़े कि इसमें मेरे अल्लाह के बारे में 4 जुमले हैं, 4 स्टेटमेंट्स, जिसमें जबरदस्त बात की गई है, मेरे अल्लाह के बारे में तारुफ है। तो ये सोच कर पढ़ें मोहब्बत से, तो उसका रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। पॉकेट बुक से इसके मानी जरूर ढूंढें लेसन के। आप लोगों के पास बुक्स तो मौजूद हैं, पीडीएफ में या रियल में। 11B ग्रामर की तरफ आते हैं, फेल मादी हम स्टडी करेंगे। सो आई एम गिविंग यू ब्रेक जस्ट फॉर अ मिनट, और उसके बाद हम फेल माजी देखते हैं। ठीक है, तो आप पानी पी लीजिए, जरा रिफ्रेश हो जाएं, फिर वापस ग्रामर की तरफ आए। थैंक यू। ओवर फेल मादी, ज़रबा, समिआ, अलिमा, अमिला, ये हम इसको पढ़ने चलते हैं। गहरी सांस ले लीजिए। वैसे ब्रेक आपको दी थी, आपने यकीनन गहरी सांस ली होगी, है ना? रिफ्रेश हुए हैं आप। रब्बी जिदनी इल्मा। ओके, तो टीपीआई के जरिए से हम इंशाल्लाह सीखने जा रहे हैं। क्या सीखने जा रहे हैं? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से मिलकर। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से मिलकर। राइट। तो ये सारी सेंसेस जो आपको बताई गई हैं, एक्टिव होकर इनके इनको साथ लेकर हमने ग्रामर को अंडरस्टैंड करना है। दिस इज वेरी इजी। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से मिलकर। इसम वो लफ्ज जो कोई नाम हो या सिफत हो, किसी के एट्रीब्यूट्स। फेल जो कोई काम बताएं और उसमें टाइम का भी पता चल रहा हो कि कौन से टाइम में काम हुआ था, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में, वो फेल होते हैं। और जो हर्फ होते हैं वो जो इसम और फेल को मिलाते हैं सेंटेंस बनाने के लिए। और कुरान में जो भी लफ्ज इसम और फेल नहीं है वो सारे हर्फ हैं। तो अभी हमने जो टॉपिक शुरू किया हुआ है लास्ट 2 लेसन से, वो है फेल के बारे में। क्योंकि इसम और हर्फ के बारे में हम शुरू के लेसन में बहुत कुछ स्टडी कर चुके हैं, आज भी हम फेल के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने देखा, ये बात हम पहले ही जान चुके हैं कि अरबी में अक्सर ज्यादा और टाइम भी पता चल रहा है कौन से टाइम में हुआ, ऐसे लफ्ज अक्सर 3 हरूफ से बनते हैं ज्यादातर। हमने फेल मादी को पढ़ना शुरू किया है। एक मुदारे भी होता है, एक अम्र भी होता है। फेल मादी वो होता है ऐसा काम जो हो गया है, जिसको हम इंग्लिश में पास्ट टेंस के हवाले से भी बात करते हैं ना। सो पास्ट में यानी यानी पास्ट हो गया, यानी वो काम मुकम्मल हो चुका है। ठीक है। सो उसमें क्या होगा, उसको हम इंग्लिश में अगर कहना चाहें तो हम उसको परफेक्ट टेंस कह सकते हैं। ओके, फेल मादी जो हो गया यानी जो काम हो गया। इसमें हम तीसरा सेट पढ़ेंगे और उसके बाद हम चौथा सेट भी पढ़ेंगे। तीसरा सेट कौन सा है मैं आपको भी बताती हूँ। पहले आप बताएंगे कि पहले 2 सेट जो हमने सीखे हैं उनके बारे में मैं कुछ सवाल करूंगी और आप लोग चैट बॉक्स में बताएंगे। और क्यों कुछ बच्चों ने हैंड रेज किए हुए हैं, मैंने तो सवाल ही नहीं पूछा। सवाल से पहले आप हैंड कैसे रेज कर सकते हैं? और वैसे भी मैं हर नया सवाल पूछने के बाद जो हैंड रेज किया करेगा मैं उनको टाइम दूंगी। सो प्लीज आप इस बात का ख्याल रखा करें। चैट बॉक्स में मुझे बताइए, जो पहला सेट हमने सीखा था उसमें टोटल कितने टेबल्स थे, कितने फेल थे या कितने फ्रेंड्स थे उस ग्रुप में? टोटल 3 थे। ओके, सब बता रहे हैं माशाल्लाह। जो दूसरा सेट हमने सीखा था उसमें टोटल कितने थे? 4 थे। वेरी गुड। पहले वाले में 3 थे, उनका ग्रुप लीडर था फतह। टोटल थे फतह, फ़अला, जाअला। हमने उनका माजी बनाना सीखा था। कल यानी दूसरे लेसन में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था नसरा इज द ग्रुप लीडर, और पूरे ग्रुप में 4 टेबल हैं, यानी नसरा, वकरा, अबदा, खलका। आज हम सीखेंगे तीसरा सेट। तीसरे सेट में सिर्फ एक टेबल हम इस कोर्स में पढ़ रहे हैं। तीसरे सेट में यानी तीसरा जो बाब है या तीसरा सेट है, तीसरा ग्रुप है फ्रेंड्स का, उसमें एक ही फ्रेंड है फिलहाल, एक ही है, उसका कोई और फ्रेंड नहीं है, और वो है दौराबा। ठीक है, उसके बाद फिर हम फोर्थ सेट की बात करेंगे। आगे चलते हैं।
हमने देखा था कि फा आइन लाम इज द मॉडल फेल। इसको समझने के बाद हम सारे के सारे जो फेल हैं ना, पहला सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट, चौथा सेट, सारे इसको फॉलो करते हैं। ठीक है। सो होता क्या है, जैसे फाला के आगे हमने फॉर्मूला लगाया है फेल माजी का, ऊ, ता, तू, तुम, ना। यही फॉर्मूला हम किसी भी फेल के आगे अगर लगाते जाएंगे तो वो फेल मादी बन जाएगा खुद ही, है ना। तो इसका मतलब है आज जो हम सेट सीखेंगे उसमें भी हम ऊ, ता, तू, तुम, ना ही लगाएंगे। तो आप देख लीजिए, दोराबा, दोराबा, अभी जो मैंने आपको बताया ये थर्ड सेट का जो टेबल है वो ये है। जराबा यानी उसने मारा, वैसे कुरान में इसके और भी मानी है, उसने मिसाल बयान की, लेकिन यहाँ जो मानी लिया गया है वो क्या है, जराबा उसने मारा। इशारे वही होंगे, राइट हैंड से राइट साइड पे, पैरेलल टू द ग्राउंड, शोल्डर से नीचे आपका हाथ होगा, ठीक है, सीधा बिल्कुल। जराबा उसने मारा। आखिर में आपने देखा, ज़राबा यानी द्वाद रा बा है ना, इसके आखिर में उन्होंने फॉर्मूला लगाया हुआ है, गौर से देखें, ऊ, ता, तू, तुम, ना। तो टेबल वैसा ही बन गया जैसे अभी हमने फाला का देखा था। ज़राबा उसने मारा, ज़राबू उन सब ने मारा, ज़रबता आपने मारा, ज़रबतू मैंने मारा, ज़रबतुम आप सबने मारा, ज़रबना हमने मारा। ज़रबा, ज़रबू, ज़रबता, ज़रबतू, ज़रबतुम, ज़रबना। ज़रबा, ज़रबू, ज़रबता, ज़रबतू, ज़रबतुम, ज़रबना। अभी हम देखते हैं कौन आप में से सुनाना चाहेगा, हैंड रेज कीजिए। जी, इब्राहिम एंड मूसा, माइक ऑन कर लें। दरबा उसने मारा, दरबू उन सबने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरबतुम आप सबने मारा, दरबना हमने मारा, हम सबने मारा। वेरी नाइस, बहुत अच्छे से, बहुत ही क्लियर वॉइस में हमें सुनाया है, माशाल्लाह, टू गुड। देखिए अल्लाह ताला कितने खुश होंगे कि आप सब कोशिश कर रहे हैं, सब क्लास में ध्यान से सुन रहे हैं, और जिनका माइक नहीं भी होता ऑन, क्योंकि सबका तो ऑन नहीं हो सकता क्लास में, वो अपने घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला इतने रिवॉर्ड्स दे रहे हैं आपको। ठीक है। सो इसको अगर हम अरबी में पढ़े तो क्या होगा, जरबा, जरबू, जरबता, जरबतू, जरबतुम, जरबना। किसी एक और स्टूडेंट से हम उर्दू में सुन लेते हैं। और साफ खालिद, आप जरा उर्दू में सुनाइए इसको, सॉरी, अरबी में सुनाइए, सिर्फ अरबी में। ضرب ضربوا ضرب ضربت 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 ضربنا. वंडरफुल, माशाल्लाह, वेरी सिंपल। जरबा, जरबू, जरबता, जरबतू, जरबतुम, जरबना। उसने मारा, उन सब ने मारा, आपने मारा, मैंने मारा, आप सब ने मारा, हमने मारा। ठीक हो गया। ओके, इसकी बोलचाल भी कर सकते हैं हम। ठीक है। तो बोलचाल के लिए मैं चाहूंगी कि यहाँ से हैंड रेज रखें जो कि बोलचाल मेरे साथ पढ़ना चाहेंगे। हानिया, रिजवान, अपना माइक ऑन करें। हानिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। जी, आपने थोड़ा लाउड बोलना है। अगर मैं आपसे सवाल करती हूँ, हल जराबा क्या उसने मारा, तो इसका जवाब आप देंगी माँ जराबा नहीं उसने नहीं मारा। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। हल जराबा क्या उसने मारा, ज़रबा नहीं उसने नहीं मारा। हल जराबू क्या उन सब ने मारा, माँ ज़रबू नहीं उन सब ने नहीं मारा। हल जरबता क्या आपने मारा, माँ ज़रबतू नहीं मैंने नहीं मारा। हल जरबतुम क्या आप सबने मारा। माँ ज़रबना नहीं हम सब ने नहीं मारा। हानिया, रिजवान, आपने इशारे किए साथ या नहीं किए? जी करिए। किए हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। इशारों से सीखेंगे तो आपको ये टेबल अच्छे से याद भी होगा। हमने कल पढ़ा था कि कोई भी इसम है अगर उसके आखिर में दो पेश है तो समझ जाएं कि वो सब्जेक्ट है, यानी वो असली हालत में है, वो इस जुमले में इस जगह पे काम करने वाला है, कर रहा है कोई काम। और अगर दो जबर दो जेर फॉर एग्जाम्पल आते हैं तो आप समझ जाएं कि वो ऑब्जेक्ट है, यानी वो असली हालत में नहीं है, बदली हुई हालत है, यानी इस जुमले में इस जगह पर वो काम करने वाला नहीं है, काम कोई और कर रहा है, उस पर सिर्फ कुछ असर पड़ रहा है। ठीक है। तो ये हमने समझा था। इसलिए अगर मैं यहां आपसे कहूं हल जराबा जईदा, तो आपको क्या लगता है ये जो जैद है इस जुमले में, क्या वो काम करने वाला है, सब्जेक्ट है, या उस पे असर पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट है? चैट बॉक्स में बताइए। ऑब्जेक्ट। मैंने आपसे कहा चैट बॉक्स में बताइए, ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। माशाल्लाह, चैट बॉक्स में नूर, औसाफ, हानिया, मोमिना, नवाल, अरफा,
अमन, अलीशा, बहुत सारे लोग बता रहे हैं। वेरी गुड, क्योंकि आपको पता चला उसके आखिर में दो जबर है। इसका मतलब है कि यहाँ जो मारने का काम कोई और कर रहा है, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट है, ये मार तो नहीं रहा। अगर सब्जेक्ट होता तो हम कहते जैद मार रहा है। अब इसका मतलब है कोई और मार रहा है, तो हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? हल दरबा जैदा, क्या उसने जैद को मारा? मा दरबा जैदा, नहीं उसने जैद को नहीं मारा। हल दरबू जैदा, क्या उन सब ने जैद को मारा? मा दरबू जैदा, नहीं उन सब ने जैद को नहीं मारा। हल जरबता जैदा, क्या आपने जैद को मारा? मा दरबतु जैदा, नहीं मैंने जैद को नहीं मारा। हल दरबतुम जैदा, क्या तुम सब ने जैद को मारा? मा दरबना जैदा, नहीं हमने जैद को नहीं मारा। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आगे चलते हैं। हमारा पहला सेट हो गया जो कि था दराबा। दूसरा सेट क्या है? चौथा सेट क्या है? यानी अभी हमने, सॉरी, पहला सेट पढ़ा था फा, फतहा, फाला, जाला। दूसरा पढ़ा था नून, नसरा, ज़करा, आबदा, खलका। तीसरा अभी पढ़ा है ज़ुआद, उसका शॉर्ट नेम था ज़ुआद, दराबा। चौथा सेट, उसका नाम हम पढ़ रहे सीन। उसमें तीन टेबल आते हैं जो आप ब्लू कलर में देख रहे हैं। समिया, अलिमा, अमिला। समिया इज द ग्रुप लीडर, इसलिए हम सीन इसका नाम रख रहे हैं। तो ये हमारा चौथा सेट है, उसमें तीन टेबल हम पढ़ रहे हैं। समिया उसने सुना, अलिमा उसने जाना या उसने इल्म हासिल किया, अमिला उसने अमल किया। आइए हम इसको देखते हैं। जैसे फा आइन लाम के आखिर में हमने ऊ ता तू तुम ना लगाया था और फेल मादी का टेबल बना था, इसी तरह सामिया के आखिर में ऊ ता तू तुम ना लगाएंगे तो फेल मादी का टेबल बन जाएगा। वेरी वेरी सिंपल। ध्यान से सुनिए और हैंड लो कर ले सब। सब हैंड लो करें, जब मैं कहूंगी तो हैंड रेस करेंगे आप। वेरी गुड, वेरी गुड। फौरन आप टीचर की बात मानने लग जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। काफी सारे स्टूडेंट्स ने फौरन हैंड लो कर लिया है, मैं सबके नाम देख रही हूँ, बिल्कुल। समिया उसने सुना, समीउ उन सब ने सुना, समीता आपने सुना, समीतु मैंने सुना, समीतुम आप सबने सुना, समियना हमने सुना। वंस अगेन, समिया, समीउ, समीता, समीतु, समीतुम, समियना। वंस अगेन, प्रैक्टिस करें अपने घर में, आवाज बुलंद, पूरे घर वालों को पता चलना चाहिए आप कुरान की अरबी सीख रहे हैं। इस तरह वो भी इंस्पायर होंगे, वो भी सीखेंगे। समिया, समिउ, समेता, समेतु, समेतुम, समियना। जी, तो यहाँ आप में से कौन सुनाएगा? अब हैंड रेस कीजिए। हमना इमसाल, हमना इमसाल, अपना माइक ऑन करें। समिया उसने सुना, समीउ उन सब ने सुना, समिअता आपने सुना, समिअतु मैंने सुना, समिअतुम आप सब ने सुना, समिअना हम सब ने सुना। ओके, वंडरफुल। इसी को हम सिर्फ अरबी में सुन लेते हैं, हानिया आसिफ और अनीका आसिफ से। प्लीज माइक ऑन करें। हानिया आसिफ, अनीका आसिफ, यस मैम। सिर्फ अरबी में सुनाइए। समिया, समिउ, समिअता, समिअतु, समिअतुम, समिअना। वंडरफुल। अब आप सब लोग अपने माइक बंद करके घर में ऊंची आवाज में प्रैक्टिस करें। कोई बात नहीं, अगर आपकी बारी नहीं आई, आपको अल्लाह ताला भी देख रहे हैं, अल्लाह ताला के एंजल्स भी, उनको पता है आप कितने दिल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। सब अपने अपने घर में प्रैक्टिस करें। समिया, समिउ, समियता, समियतु, समियतुम, समियना। समिया, समिउ, समियता, समियतु, समियतुम, समियना। इंटरेस्टिंग। अब इसी के ग्रुप में, क्योंकि ये फोर्थ सेट हम पढ़ रहे हैं ना, फोर्थ सेट का ये ग्रुप लीडर है। इसके ग्रुप में दो और फ्रेंड्स भी हैं, दो और फेल भी हैं। कौन से हैं वो? उनको हम देखेंगे, पहले बोलचाल देख लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं हल समिया, क्या उसने सुना? तो जवाब देंगे नाम समिया, नहीं, जी हाँ उसने सुना। ठीक है। सो अब्दुल अहद, अपना माइक ऑन करें। अब्दुल अहद, यस आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ओके, तो बेटे आपने जवाब देना है। हल समिया, क्या उसने सुना? नाम समिया, जी हाँ उसने सुना। हल समिउ, क्या उन सबने सुना? नाम समिउ, जी हाँ उसने सुना। जी हाँ उन सब ने सुना। ठीक है। हल समिता, क्या आपने सुना? हल समिअतु, जी हाँ मैंने सुना। वेरी गुड। हल समियतुम, क्या आप सबने सुना? नाम समिअतुम, ना समीना, जी हाँ हमने सुना। वेरी गुड। अब्दुल अहद ने इतने सोच सोच कर बहुत ही अच्छे तरीके से सुना है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड, वेरी गुड। और आगे चलते हैं हम। अब इससे आगे देखते हैं क्या है। जैसे हमने जईदुन जईदन पढ़ा था, इसी तरह अल कुरानु अल कुराना है। ऑफ कोर्स, अगर आखिर में पेश होगा या डबल पेश होगा तो पता चलेगा कि
یہ کام اس جملے میں کام کرنے والا والا ہے، اور اگر زبر ہوگا تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کام، وہ کام کر نہیں رہا بلکہ اس پہ اثر پڑ رہا ہے۔ اور یہاں پہ ڈبل کیوں نہیں آئے، ڈبل پیش اور ڈبل زبر زیر کیوں نہیں ہے؟ چیٹ باکس میں بتائیں ذرا۔ پہلے تو دو زبر دو زیر آ رہے تھے نا، تو قرآن جو آپ دیکھ رہے ہیں القرآن القرآن، تو اس میں ڈبل کیوں نہیں ہے، سنگل کیوں ہو گئے ہیں؟ کچھ پتا چلا ہے آپ کو تو چیٹ باکس میں بتائیں ذرا جلدی سے، اینی آف یو؟ بیکاز اٹس ناٹ اسم، اٹس اسم، کیا ہو گیا، اسم ہی تو ہے، سبجیکٹ آبجیکٹ سب اسم ہوتے ہیں، کیونکہ خاص ہے سائمہ توقیر کہہ رہی ہیں، ویری گڈ ویری گڈ، کیونکہ آپ نے شروع میں کانسیپٹ پڑھا تھا لیسن 2 میں، اگر آپ کو بھول گیا آپ اس کی سلائڈ سے ویڈیو ریکارڈنگ سے ریوائز کریں، اپنی بک سے ریوائز کریں۔ اگر کسی اسم کے شروع میں الف لام آ جائے تو وہ خاص ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے آخر میں اگر دو حرکتیں ہوں، دو پیش دو زبر زیر دو زیر، تو ان میں سے ایک رہ جاتی ہے، ایک غائب ہو جاتی ہے۔ اگر الف لام نہ ہو تو پھر دو آتی ہیں، اگر الف لام آ گیا تو پھر ایک رہے گی، یہ رول ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے خاص اور عام اسم میں پڑھا تھا۔ تو اگر میں کہوں حل سمع القرآن، کیا اس نے قرآن سنا، تو آپ کہیں گے نام سمع القرآن، جی ہاں اس نے قرآن سنا۔ حل سمع القرآن، کیا ان سب نے قرآن سنا، نام سمع القرآن، جی ہاں ان سب نے قرآن سنا۔ حل سمیت القرآن، کیا آپ نے قرآن سنا، نام سمیت القرآن، جی ہاں میں نے قرآن سنا۔ حل سمعتم القرآن، کیا آپ سب نے قرآن سنا، نام سمعنا القرآن، جی ہاں ہم نے قرآن سنا۔ تو جو اچھے اسٹوڈنٹس ہیں کلاس کے، ان کو ان کے مائکس، لیکن لیکن جب بھی ٹیچر پڑھتی ہے، آپ میں سے کس کا مائک آن ہے؟ عرفا عرفا عرفا، ریئلی ناٹ گڈ، اتنے اچھے لیسن میں آپ کے مائک کی وجہ سے سب سب کی توجہ غائب ہو گئی۔ سو عرفا پلیز خیال رکھیے۔ سو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کو جو چیز ٹیچر پریکٹس کروا رہی ہوتی ہے یا بول چال، آپ کے مائک بند ہیں لیکن آپ سب نے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تبھی قرآن کے سارے لفظ ہمیں سمجھ میں آئیں گے۔ اوکے، تو سمیعہ کا کے گروپ میں اگلا جو اس کا فرنٹ، ٹھیک ہے؟ عالمہ مینس اس نے جانا، اس نے، جیسے علم ہوتا ہے نا، علم حاصل کرنا، ٹو نو سم تھنگ، کسی چیز کو جاننا۔ عالمہ جیسے تھا سمعہ، اسی طرح عالمہ اس نے جانا، علمو ان سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علمتو میں نے جانا، علمتم آپ سب نے جانا، علمنا ہم نے جانا۔ علمہ علمو، علمتا علمتو، علمتم علمنا۔ پھر پریکٹس کر لیں، علمہ علمو، علمتا علمتو، علمتم علمنا۔ ایک دفعہ پھر پریکٹس کر لیں با آواز بلند، علمہ علمو، علمتا علمتو، علمتم علمنا، رائٹ؟ سو اب یہاں پہلے سے اتنے لوگوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، میں نے تو کسی کو کہا ہی نہیں، ابھی نہیں کہا نا؟ اب ذرا ہینڈ ریز کریں، کون اس کو پڑھنا چاہے گا؟ اوکے، علیشا وزیر، مائک آن کر لیں اپنا، علیشا وزیر پڑھیے۔ علیمہ علیمو، علیمہ علیمو، علمتا یہ آپ علمتم ترجمے کے ساتھ علمتم پڑھیں، علمنا۔ ترجمے کے ساتھ علیم پڑھیے اور لکھنے کے ساتھ۔ علیمہ اس نے جانا، علیمو ان سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علمتو میں نے جانا، علمتم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا۔ ویری گڈ ماشاء اللہ، ٹو گڈ۔ علمہ علمو، علمتا علمتو، علمتم علمنا۔ اب ہم اس کو عربی میں سن لیتے ہیں، تو ہینڈ ریز کیجیے۔ اب دیکھیے پہلے سے آپ لوگوں نے ہینڈ ریز کیے ہوئے ہیں، میں وہ ڈھونڈ رہی ہوں جنہوں نے پہلے نہیں کیا، جو اب نیا کر رہے ہیں ہینڈ ریز۔ ہر سوال کے لیے دوبارہ ہینڈ ریز کرنا ہوتا ہے، پھر ہینڈ لو کرنا ہوتا ہے نا؟ اوکے، سو رائٹ، ہانیہ جبار اینڈ فیحہ جبار، مائک آن کر لیجیے۔ علم علم علمت علمت علمتم علمنا۔ ویری گڈ ماشاء اللہ، ٹو گڈ، بہت اچھی پریکٹس۔ اور کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ فورتھ والے ٹیبل میں، سیٹ میں، یہ جو گروپ ہے، فرینڈز کا گروپ ہے، فورتھ ون، اس میں ٹوٹل 3 فرینڈز ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، سمیہ عالمہ عاملہ، تو آخری والا ہمارے سامنے عاملہ۔ ابھی ہم پڑھ رہے تھے عالمہ، اس میں عین لام میم تھا، اب ہم پڑھ رہے ہیں عاملہ، اس میں عین میم لام ہے، یعنی ایک میں لام پہلے ہے، ایک میں میم پہلے ہے، تو اس کو مکس نہیں کرنا، اکثر اسٹوڈنٹ پڑھتے ہوئے نا بیچ بیچ میں مکس کر دیتے ہیں۔ عالمہ کا مطلب علم سے ہے نا، آپ نے کچھ جانا، کچھ علم حاصل کیا۔ عاملہ عمل سے ہے، یعنی ہم نے کچھ عمل کیا، ٹھیک ہے؟ عاملہ اس نے عمل کیا،
अमिलू, उन सब ने अमल किया। अमिलता, आपने अमल किया। अमिल तुम, मैंने अमल किया। अमिल तुम, आप सब ने अमल किया। अमिलना, हमने अमल किया। अमिला अमिलू, अमिलता अमिलतु, अमिलतुम अमिलना। प्रैक्टिस अगेन। अमिला अमिलू, अमिलता अमिलतु, अमिलतुम अमिलना। अमिला अमिलू, अमिलता अमिलतु, अमिलतुम अमिलना। ओके, तो यहाँ मैं देखती हूँ किन्होंने हैंड लो रखे हुए हैं, ताकि मैं उनको हैंड रेज करने का कहूँ। फिर हैंड रेज कीजिए, कौन पढ़ना चाह रहे हैं। ओके, राइट, मैं आप लोगों के नेम्स देख रही हूँ। नहीं चाहिए। ओके, आयजा सैयद और साइमा रऊफ, प्लीज अपना माइक ऑन करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अमिला, जी बोलिए। उसने अमल किया। अमिलू, उन सब ने अमल किया। अमिलत, आपने अमल किया। अमिलतू, अमिलता, फिर अमिलता, से पढ़िए, आपने फिर से अमल पढ़िए किया। अमिलतू, मैंने अमल किया। अमिलतुम, आप सब ने अमल किया। अमिलना, हम सब ने अमल किया। दोबारा से पढ़िए। अमिला, उसने अमल किया। अमिलू, उन सब ने अमल किया। अमिलता, आपने अमल किया। अमिलतू, मैंने अमल किया। अमिलतुम, आप सब ने अमल किया। अमिलना, हम सब ने अमल किया। वंडरफुल, माशाल्लाह, टू गुड। अमिला अमिलू, अमिलता अमिलतु, अमिलतुम अमिलना। अमिला अमिलू, अमिलता अमिलतु, अमिलतुम अमिलना। राइट। अब हम यहाँ शहीर और फराह, शहीर और फराह कौन इला है? शहीर सिर्फ अरबी में सुनाना है आपने मुझे, ट्रांसलेशन नहीं। ओके। अमिला अमिलू अमिल अमिलता अमिलतु अमिलतुम अमिलना। वंडरफुल, माशाल्लाह, टू गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने सारे टेबल्स अंडरस्टैंड कर लिए आज। फेल मादी के 4 सेट्स थे और चारों के फ्रेंड्स हमने सीख लिए। फ्रेंड्स जितने भी थे एक ही ग्रुप में, पहले वाले में 3 थे, दूसरे में 4 थे। फिर थर्ड वाले में, क्योंकि ज़राबा उसने मारा, तो मारने वाले का तो वैसे भी कोई फ्रेंड नहीं बनता ना, है ना। सो उसका कोई फ्रेंड है ही नहीं इस कोर्स में, है ना, कोर्स 1 में। सो फोर्थ वाले सेट में 3 हैं जो आज हमने पढ़े हैं, समिया, आलिमा, आमिला। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपके पिछले सारे लेसन अगर आप रिवाइज करना चाहें, तो इस स्लाइड से आपको हेल्प मिलती है कि आपने ये सारी चीजें अभी तक मुकम्मल की हुई हैं। और याद रखें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के मुअल्लिम हैं। उनको उनको वो हम सब के टीचर हैं, और उनके टीचर कौन है? उनके टीचर अल्लाह ताला है। उनको अल्लाह ताला ने पढ़ाया, अल्लाह ताला ने समझाया, एजुकेट किया। राइट। सो सबसे बेहतरीन टीचर तो वही है ना। तो क्या हम नहीं चाहते कि हम उनके स्टूडेंट बने? सब बनना चाहते हैं ना। हम चाहते हैं हमारे दी बेस्ट टीचर हो। तो वो तो दी बेस्ट टीचर हमारे पास हैं। उन्होंने अपनी तालीमात हमें सब काम, सब मामलात करके दिखाए। जो कुरान में अहकामात थे उनको अमल करके दिखाया। तो हमें उनको एज अ टीचर समझकर उन्हें फॉलो करना चाहिए। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, एक इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ। अबू दर्दा फरमाते हैं, वो कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने कहते हुए सुना, हमारे नबी ने फरमाया, जो शख्स इल्म की तलाश में निकलता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं, और फरिश्ते इल्म हासिल करने वाले के लिए अपने पर बिछा देते हैं, उस काम की खुशी में जो वो कर रहा होता है। सुभान अल्लाह। यानी आप भी तो अभी इल्म हासिल करने के लिए अपना काम छोड़ के बैठे हैं, तो आपकी एफर्ट्स भी ऐसी ही हैं। आप इल्म की तलाश में निकले हुए हैं ना, है ना। सो जो इल्म के लिए एफर्ट करता है, हो सकता है कुछ पॉइंट्स आपको थोड़े टेक्निकल लगते हो, आप फिर भी क्लास नहीं छोड़ते, आप एफर्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, आप ग्रुप छोड़ नहीं रहे, आपकी एफर्ट है ना ये। तो जितनी एफर्ट आप करेंगे, अल्लाह ताला आपके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देंगे। तो उन सब के लिए जन्नत में जाना आसान हो जाएगा। कितना बड़ा फायदा है। फरिश्ते इतना प्रोटोकॉल देते हैं, अपने पर बिछाते हैं इल्म वालों के रास्ते में। कितनी जबरदस्त बात है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए, ज्यादा से ज्यादा दुरुस्त इल्म हम हासिल करें। तो ये जो बुक है आपकी, इसको आप डेली ऑफ कोर्स अपना लेसन जो पढ़ते हैं उसको आप डेली स्टडी करें। कम से कम 10 मिनट जो है वो जरूर इसको स्टडी करें। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से दी बेस्ट वो लोग हैं जो कुरान सीखते और सिखाते हैं। तो याद रखें, आपने सीखना है, इतना अच्छा सीखना है कि सिखाना भी है। दी बेस्ट बनना है तो दोनों काम करने होंगे। ठीक है, सो ये बड़ा जरूरी है। हमने अब तक 11 लेसन में 131 वर्ड सीखे हैं, जो कुरान में 30,797 टाइम्स आए। कितनी दफा आए हैं कुरान में? जरा चैट बॉक्स में बताएं। हरी अप।
30,797 टाइम्स। सुभान अल्लाह। तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और वही बात है कि कितने लोग हैं इस ग्रुप में जिन्होंने कोर्स को कंटिन्यू किया हुआ है। कुछ लोगों ने जिन्होंने लीव कर दिया है, शायद कोई वाकई कोई जेन्युइन रीजन हो, या फिर ये सोचा हो कि बस हमें टाइम नहीं मिल रहा। तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं। लेकिन आप लोग इतने अच्छे लोग हैं कि आपने इसको कंटिन्यू किया हुआ है। तो ये अल्लाह ताला आपको शॉर्ट लिस्ट कर रहा है, चूज कर रहा है कि ये मेरे प्यारे लोग हैं, ये तो मेरी किताब को सीखेंगे। तो अल्लाह ताला को इस बात में तो अभी हमें थैंक्स कहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अपने पसंदीदा लोगों में, फेवरेट लोगों में चूज कर रहे हैं, है ना। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।